सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मा गौरव हो पुणी समस्त प्रिय प्रभुंकर लोक मान प्रेज द लॉर्ड। आसतु यह समय वाक्य अध्ययन करने पूर्वर आम अल्प प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दौचु ये शुभ सकाळ शुभ दिन निमंते आम मान दया कल अनुग्रह कल प्रेम करी यही दिन दे अछ। यही दिन रे आम तुम हस्तरे समर्पित होचु प्रभु। यही समय आम्भ मान वाक्य पढ़वार सुजोग दे अछ शुणिबार सुजोग दे अछ। धन्यवाद दौचु वाक्य पढ़ू बुझी पारिबु। हाँ प्रभु आम समस्त को शक्ति प्रदान कर। प्रिय प्रभु ताहाको पालन करने पवित्र आत्मा शक्ति साहाय्यकारी आत्मा शक्ति प्रदान करी आम्भ मान को साहाय्य करो यीशु नाम रे मागिलु आमेन। यही समय मु शास्त्र मध्य गोटे अंश पाठ करने चाहे जहाँ लेखा जाए माथ्यू पुस्तक तार 6 पर्व 12 पद। एठारे ए प्रकार लिखा जाए आम्भे माने जेपरि अपना अपना अपराधी मान को क्षमा करियछु सेपरि आम्भ मानकर अपराध सब क्षमा करो। आम्भे माने जेपरि अपना अपना अपराधी मान को क्षमा करियछु सेपरि आम्भ मानकर अपराध सब क्षमा करो। पठित वाक्य श्रवण आम समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु। एठी लिखा जाए वाक्य अपराधी मान को क्षमा देवा। तेणु अपराध जहा कि पाप बोली कहा जाए जहा घृणार विषय जहा भूल विषय ताहाकु प्रभु आम्भ मान ठारू चाहती आमे जदि सही पाप करियछु आउ सेठु आमे क्षमा प्राप्त हेबा निमंते से कहती आम्भे माने जेपरि अपना अपना अपराधी मान को क्षमा करियछु। आम्भे कहूछु प्रभु को जे प्रभु आम्भे अपना अपराधी मान को क्षमा करियछु सेथिपाई आम्भ मानकर अपराध सब क्षमा करो। आमे क्षमा करिथिबारु आम्भ मानकर अपराध तुमे क्षमा करो। आपण मु आज चिंता करिबा आपणकर प्रति जो अपराध होइछि अन्याय होइछि अत्याचार होइछि आउ ताहा आम्भे माने क्षमा करियछु कि जदि क्षमा करियछु तेबे वाक्य अनुसार प्रभु आम्भ मानकर अपराध रु क्षमा करिवे पाप को क्षमा करिवे। पाप क्षमा आउ जगत रे एक प्रकार कोनोसी ज्ञान किबा एक प्रकार कोनोसी माध्यम नाही जहा कि पाप क्षमा हुए केवल वाक्य अनुसार लिखा जाए जे आकाश तले मनुष्य मानक मध्य केवल एकमात्र नाम दिया यीशु ख्रीष्ट तांको द्वारा पाप क्षमा होता है। तेणु आमे क्षमा प्राप्त होइछु कि आजिर वाक्य आमे क्षमा प्राप्त होइछु कि जदि आमे अन्य को क्षमा देइछु तेबे आमे क्षमा प्राप्त होइछु। जदि ए पर्यंत दे पारि ना हो आम्भे माने क्षमा प्राप्त होई ना। तेणु प्रिय प्रभुंकर लोक माने आपण माने मु आज क्षमा प्राप्त जदि है ना हो तेबे क्षमा प्राप्त न हेले आम्भे माने पवित्र जीवन काटि परिबा नहीं। क्षमा प्राप्त न हेले आम्भे माने स्वर्ग को जाई परिबा नहीं। आउ प्रभुंकर इच्छा जे मनुष्य समस्ते क्षमा प्राप्त होतु तांकर आज्ञा को पालन करंतु जहा कहिबा कथा जहा करिबा कथा ताहा कुहंतु एवं करंतु जहा न कहिबा कथा जहा न करिबा कथा ताहा न करंतु। एटा प्रभुंकर इच्छा कारण से मानव जाति को प्रेम करती जगतर प्रत्येक मानव जाति को से प्रेम करती।
ଯେପରି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ନ ଯାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାଥ୍ୟୁ 19:9 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯକ୍ଷ ଜଣେ ପାପୀ ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯେତେ ଆଡ଼ି ଅଛି ତାର 4 ଗୁଣ ମୁଁ ଫେରସ୍ତ ଦେବି। ତାପରେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦେବି, କାରଣ ସେ ଅପରାଧ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ଭାବରେ, ଦୁର୍ନୀତି ଭାବରେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଯାହା ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଯାଠାରୁ 1 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ 4 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଖରୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ 400 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଯାହା ପାଖରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ 4000 ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଯାହା ପାଖରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ 4 ଗୁଣରେ। ତାପରେ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ, ଯାହାକି ନିଜେ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ଅପରାଧରେ ଅଛୁ? ଆଉ ଅପରାଧୀ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧ କରେ ସେ ପାପୀ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରେ ସେ ପାପ ହୁଏ। କୌଣସି ଭାଇର ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା, କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୋଭ କରିବା, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୌଣସି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ନିଜର କରିବା, এই ସମସ୍ତ ପାପ ଅଟେ। ଆଉ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବେ କାହା ପାଖରୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମନକୁ ବାଧା ଦେଲା ପରି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କେତୋଟି ବିଷୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଇ ଅପରାଧକୁ ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜଣେ ପାପୀ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଭୁଲ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପାପୀ। ଯଦି କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କରିଅଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ଆଉ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ପାପକୁ କ୍ଷମା ହେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ପାପ ତା ପ୍ରତି କରିଦେଇଛି, ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛି, ତାକୁ ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ତା ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଛି।
ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ପାପ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମା ହୋଇନାହିଁ। ଯକ୍ଷ ଯେ ପ୍ରକାରେ କୌଣସି ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସବୁ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇଲେ। ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ କିମ୍ବା ପାପ କରିବେ, ଅପରାଧ କରିବେ, ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉପବାସ କରି ଆପଣ 3 ଦିନ, 7 ଦିନ, 40 ଦିନ, 20 ଦିନ ଯାହା ବି ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଉପବାସ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇନାହିଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇନାହିଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇନାହିଁ ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଲୋମନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପାପକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ସେଇ ପାପକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ସେଇ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଆପଣ ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଦେଇନାହୁଁ, ମୁଁ ସେଇଠାରେ ପଡ଼ିଅଛି, ଉଠି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି କି ପ୍ରକାର? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଅ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୋତେ ବୃଦ୍ଧି କର। କି ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ? ଆପଣ ଉଠିଲେ ତ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଜିଖରିୟ ମଧ୍ୟ କହିଅଛନ୍ତି, ଜିଖରିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା, ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଜିଖରିୟ 7 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ସେଇଟା ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର କଥା, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ଡାକିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ତେବେ এই ଅଂଶ ମୁଁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜିଖରିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ପର୍ବ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, କାରଣ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭକୁ କ୍ରୋଧ କରାଇବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲୁ ଓ ଦୁଃଖିତ ନ ହେଲୁ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜିସାୟ ପ୍ରତି ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ।
तुम्हें माने भय कर नहीं। आमे जो समय प्रभुंकर वाक्य न मानु आदेश को न मानु तेबे आंभ प्रति से क्रुद्ध हेबे। आउ क्रुद्ध न हेबा पई आमे पाप करिबार नहीं। सदा प्रभु क्रुद्ध न हेबा निमंते आमे भूल अन्याय करिबा नहीं। तेणु सदा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आंभ मानकर पाप जेपरी क्षमा हो पारिबो। तेणु आमे पढ़ी अच्छु जक्ष तार 19:9 जक्ष क्षमा मागिले आज मध्य आपण ताहा करने को पड़ो। आपण केबे केउ मुहूर्त रे केउ समय कहार अन्याय करिसंती काहाकू दुख देइसंती का प्रति क्षति पहुंचाइसंती आपण जातु आपणकर मने अछि आपण को परिश्रम पड़ो नहीं। ता पाखकू जाई क्षमा मागंतु। जदि अन्याय आनी ताकू फेराई दिंतु। अनेक प्रकार भाव लोक माने प्रभुंकर लोक माने भावंती अन्याय भाव उपार्जन कले मध्य प्रभु देले। अन्याय उपार्जन कले प्रभु दियंती नहीं। आपण लांच दे चाकरी कले प्रभु जगैले नहीं। आपण लांच दे ताहा पाइछंती। तेबे आपण जदि अन्याय उपार्जन करी आज आपण भोग विलास करुछंती होई पारे गत दिन मानकर प्रभु को आपण जानि नथिले तापरे जानिले किंतु मने अछि आपणकर भूल ता पाखकू जाई क्षमा मागंतु। भाई से दिन तुमको ए प्रकार कष्ट देली से जीशु कहले तांको पाखरे न मिसिबा पर्यंत से भूल क्षमा न हेबा पर्यंत आपण स्वर्ग को जाई परिबे नहीं। पवित्र लोक होई परिबे नहीं। तेणु माथ्यू पुस्तक रे जीशु कही अछंती 5:23-24 पदरे माथ्यू 5 पर्व तार 23-24 पद मो सहित खोलंतु जदि आपण मान निकट रे बाइबल रखिछंती। माथ्यू 5 तार 23-24 पद आमे पाठ करिबा। एठारे ए प्रकार लेखा जाए अतएव जदि बेदी निकट को तुम्हे निजर नैवेद्य आणुथिबा समय रे तुम्भ विरोध रे तुम्भ भाई रो कोनसी कथा अछि बोली सेठारे तुम्भर मने पड़े ताहा हेले से स्थान रे बेदी सम्मुख रे तुम्भर नैवेद्य थई दे चली जाओ। आगे निज भाई संगरे मिलित हुओ आउ ताहा परे आसी तुम्भर नैवेद्य उत्सर्ग करिवे आउ ता परे आपण नैवेद्य उत्सर्ग करिवे। प्रभु कहिले भाई सहित मिलित न हेबा पर्यंत आपणकर नैवेद्य तो ग्रहण नहीं। आपणकर प्रार्थना कि प्रकार ग्रहण हेबो एथि पय आमे बुझिबा आपणकर क्षमा न हेबा पर्यंत अपराध पाप अन्याय अनीति क्षमा न हेबा पर्यंत आपण पड़ी जाइछंती न उठिबा पर्यंत आपणकर कौनसी आगको बढ़िबार उपाय नहीं। आपण पड़ी जाइछंती सेठी उठिला परे दौड़िबे। अपराध करछंती से अपराध क्षमा हैला परे प्रभु आपण मानकर प्रार्थना सुनिबे न हेले सबु वृथा। आगे तमे चली जाओ। तेबे प्रभु आम मान को चाहती आम मान को नैवेद्य भेटी दान ए समस्त अपेक्षा
ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ୍ଭର ପାପ କ୍ଷମା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବିଥାଉ ମୁଁ ଭଲ ଦାନ ଦଉଛି, ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି, ମୁଁ ଭଲ ବାକ୍ୟ କହିପାରୁଛି, ମୋର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡେଜିନେସନ ଅଛି, ପଦବୀ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇଦିଅ, ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ମିଶିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, ମାସେ, 2 ମାସ ଯେତେ ଦିନର ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜାଣି ରଖିବା ଆମେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା ହେଇନାହିଁ, ଭାଇ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇନାହୁଁ, କୌଣସି କଥା ମତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ, ଅନ୍ୟାୟ, ପାପ ହୋଇଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ଭାବବାଣୀ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ, ମୁଁ ପରଭାଷା କହିଲି, ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲି। ଯୀଶୁ ସେଇ ସମୟରେ କହିବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ଆରେ ଆମେ 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ, ପରଭାଷା କହିଥିଲୁ, ସେଇ ଲୋକକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ, କେବେ ମଧ୍ୟର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି କ୍ଷମା ହେଇଛି, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେଦିନରୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମୋତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 18:35 ପଦର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ 18 ତାର 35 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇକି କ୍ଷମା ନ କର, ତାହାହେଲେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅପରାଧ କରିଥିବା ଭାଇକି କ୍ଷମା ନ କରିଛ, ଆପଣ ଅପରାଧ କରି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଯଦି ଅପରାଧୀ, ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତର ସହିତ, ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଅନ୍ତର ସହିତ କ୍ଷମା କରିବା ବିଷୟରେ। ତେବେ ଅନ୍ତର ସହିତ ଆମେ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ କି? ଯଦି ଅନ୍ତର ସହିତ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତେବେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୋହର ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଯଦି କ୍ଷମା କରିନାହୁଁ, କ୍ଷମା ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ।
ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 6:12 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣ ଅପରାଧୀକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ଯଦି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିବା, ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା କରିନାହୁଁ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ତେବେ କ୍ଷମା କର, ଯଦି କ୍ଷମା କରିନାହୁଁ ତେବେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କରିବା ଦରକାର, କ୍ଷମା କରିନାହୁଁ ଯଦି କ୍ଷମା କର ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ମୁଁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପୁଣି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପାପ ଯଦି ଅଛି, ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ, ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଥିଳ ହୋଇଛି ସେଇ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆଉ ସେଠିରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେଉଁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ, ଭୁଲ କରୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିଥାଉ। ଏଇ ପାପ କଲି, ସେଇ ପାପ କଲି, ହୋଇପାରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ପାପ, ଆମେ ପାପୀ, କ୍ଷମା କର। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଗେ ତୁମ ଭାଇ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ଆଗେ ତୁମର ଅନ୍ୟାୟ ଅପରାଧକୁ ସମାଧାନ କର। ଯକ୍ଷ ଯେପରି କଲା, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଜି କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଅଛୁ, ଯାହା ନ କହିବା କଥା, ଯାହା ନ କରିବା କଥା କରିଅଛୁ, ତାହା ପାପ ଅଟେ। ଯାହା କହିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାହା କରିନାହୁଁ କିମ୍ବା କହିନାହୁଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ଏଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଆପଣ ଯଦି ଭାଇ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ। ମା ସହିତ, ଜଗତର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରୁ, ତାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେହି ନ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୁନି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶେଷରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଖୁସି ଦେଇପାରେ, ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ, କଷ୍ଟ ଦେଇ, ଅନ୍ୟାୟ ଅପରାଧ କଲା ପରେ ଆଜି ହୋଇଥାଇପାରେ ଆପଣ କିଛିଟା ଲାଭବାନ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଆଶା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପିତାଙ୍କର ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର, ବ୍ୟବହାରର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରକାର କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା, ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଅପମାନ ଲାଗିପାରେ, କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ମିଛ କଥା କହିଲି, ଆଉ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଆପଣ ଛୋଟ ହେଇଯିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଉନ୍ନତ ହେବ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଆଉ ଏ ମୋର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଚାହାନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଆମେ ସତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା ନ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା, ଦାନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୁଥିବା, ସେଇ ସବୁ ସେ ଜାଣିନଥିବେ, ସେଇ ସବୁ ସେ
से दिन कहिबे मु तुमको जानी नहीं। आमको जदि जानबे नहीं आम मानकर कर्म कि प्रकार जानबे, आम मानकर उपासना कि प्रकार देखिबे, आम मानकर दान को कि प्रकार देखिबे नहीं। भूल धारणा। मु जदि अच्छी से प्रकार आपण माने जदि अच्छी से प्रकार आपणकर व्यक्तिगत जीवन पाई मो जीवन पाई आज मु सुधुरवा पड़ो, तांको निकट को जाई क्षमा मांगवा पड़ो, अन्याय करथिले तांकर फेराई देबा पड़ो, भूल आनी ताको ठीक भाव में दे देबा पड़ो। हाँ आपण मु ताहा करिछु कि होई पारे से भूली गलानी किंतु आपण भूली नाहंती, जानी छंती 5-10 वर्ष आगरु जहाँ करिसंती ताहा जानी छंती, 20 वर्ष आगरु करिसंती ताहा मध्ये जानी छंती, अनेक विषय भूली जाइथिबे। जहाँ आपण जानी छंती से करंतु। प्रभु किंतु सब विषय जानी छंती, आपण को गोटे गोटे करी हिसाब निकास देबा पड़िबो। आपण जदि विश्वास करुछंती यीशुंकर आगमन तांकर विचार तेबे हिसाब निकास आपण को ठारू नेबे, मो ठारू नेबे। तेणु वाक्य अनुसार आमे ईश्वरंकर वाक्य को मानिबा मानिबा भय करिबा, जहाँ कहिसंती आम्भ मानकर अपराधी को आमे क्षमा करिबा। प्रथमे भाई निकट को जीवा मिलित हेबा, तापरे नैवेद्य उत्सर्ग करिबा, तापरे जक्ष्य परी कार्य देखई देबा, आम्भ मानकर अन्याय उपार्जन फेराई देबा। तेणु आम्भे माने अंतर सहित क्षमा देबा, नाटक नहीं, ड्रामा नहीं, मुखरे कथा कहबा नहीं, मुखरे हाथ मिसेबा, मुखरे सम्मान देबा, हाँ आलिंगन करदेबा, किंतु अंतर मध्य तार सत्यता प्रकृत न थाए। प्रकृत रे अंतर मध्य न थाए से सब अभिनय आपण लोक को देखाई संतुष्ट करते करुथिबे आपण कि मु नहीं। प्रिय प्रभुंकर लोक माने सेटा केबे मध्य आउ क्षमा नुहे, सेटा केबे मध्य प्रभुंकर लोक मान निकट रे शोभनीय नुहे। प्रभु से समय दुखित होउथिबे, दुख करुथिबे। मते जानिला परे, मते बुझिला परे, मोर आदर्श देखिला परे से कौन मो संतान ए प्रकार करुछि। तेणु दया करी आपण मु आज एही वाक्य प्रभु मान को कथा कहिसंती ताहा आपण माने बुझी पारिथिबे। आपणक मन मध्यरे व्यंजना देउथबो एही समय आपणकर किंबा मोर कौन सी भूल अच्छी, पाप अच्छी, अन्याय अच्छी, तापरे उपार्जन के पंथारे आमे उपार्जन करूछु, हाँ ताहा मध्य आमे एबे भाबुछु, किंतु ताहा करिबा दरकार। आपण को प्रभु कहउछंती जे आगे जाओ, मिलित हो, तापरे प्रार्थना करो, उपासना करो, आराधना करो, दान उत्सर्ग करो, सब करो। सेटा न हेबा पूर्वरु आपणकर पापर समाधान क्षमा न हेबा पूर्वरु आउ नैवेद्य थई दे चली जाओ, आसीबा कथा परे, मिलित हला परे। प्रभु आपण को मते आशीर्वाद करंतु, साहाय्य करंतु, ए वाक्य को पालन करबा निमंते पवित्र आत्मा शक्ति दियंतु। साहाय्यकारी आत्मा आम को कथा कहतु, आम माने ए वाक्य को पालन करिबा। मते पुणी आपण मान को प्रभु आशीर्वाद करंतु।
शक्ति दियंतु साहाय्य करंतु वाक्य अनुसार जीवन काटिबा आमे समस्ते स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबा प्रभुंकर राज्य रे आमे मिलित हेबा आम समस्त को एई वाक्य रे प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रभु जेते स्वर शुणुछंती समस्त को मु कहिबा पई चाहे जे आसंता दिन मानकरे आहुरी आलोचना करिबा जदि आपण माने चाहंती तेबे एही चैनल सहित जोगाजोग करिवे प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करिबा प्रभु वाक्य शुणी अच्छु बुझी अच्छु तुमर पवित्र आत्मा मान को कथा कही अच्छे असंती आमे जेपरि वाक्य को पालन करिबु शक्ति प्रदान करो मोर समस्त प्रिय भाई भौणी बापा माँ जेते लोक वाक्य शुणी अच्छंती समस्त को तुम आशीर्वाद करो पवित्र आत्मा शक्ति दियो साहाय्यकारी आत्मा पठाई पापरु मुक्त हेबा पई अनंत जीवन प्राप्त हेबा पई साहाय्य करो प्रार्थना शुणी अच्छ धन्यवाद दउछु विनती प्रार्थना शीघ्र आसुथिबा यीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु आमेन समस्त को प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद।